ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ مجھے معلوم تھا کہ دن کی روشنی میں نظروں میں آئے بغیر نہر عبور کر کے ایئر بیس کی طرف بڑھنا سیدھا سیدھا خودکشی کے مترادف تھا، لہٰذا میں دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہر کے کنارے ایک گھنے نیم کے درخت کا انتخاب کر کے میں اس پر چڑھ گیا۔ اپنے لیے ایک چوڑا اور آرام دہ ٹہنا تلاش کر کے میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ برنالہ قصبے میں کھائے ہوئے 2 سموسے کبھی کے ختم ہو چکے تھے اور اب پیٹ بجا طور پر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا۔ اس مسئلے کا انتظام بھی میں برنالہ ہی سے کر کے چلا تھا۔ مونگ پھلی، کاجو اور بھنے ہوئے چنے بھوک میں بہت مزیدار لگے، البتہ پیاس بجھانے کے لیے مجھے نہر تک اتر کر جانا پڑا۔ شام ڈھلے تک درخت پر ٹنگے ٹنگے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ زمین پر اترا تو بہت راحت محسوس ہوئی۔ انگڑائیاں لینے اور ہلکی پھلکی ورزش سے جسم میں خون کی روانی بحال کرنے کے بعد میں نے قدم بڑھائے۔ اب میں دیکھے جانے کی طرف سے بے فکر تھا، کیونکہ اندھیرا پھیلتے ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، لہٰذا خرامہ آگے بڑھتا رہا۔ ٹھٹھرتی ہوئی رات کا سکڑا ہوا نصف چاند میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جس کی دھندلی چاندنی میں مجھے راستہ دیکھنے میں مدد مل رہی تھی۔ اندازاً 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے نہر پر موجود ایک تنگ اور خستہ حال پل کا ہیولا دکھائی دیا۔ اس کی چوڑائی بس اتنی تھی کہ بمشکل ایک بیل گاڑی اس پر سے گزر سکتی، لیکن اس پل کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں دوپہر سے اب تک اسی فکر میں گھل رہا تھا کہ اتنی چوڑی نہر کیسے عبور کروں گا۔ مجھے گزارے لائق تیرنا آتا تھا، لیکن اتنی سخت سردی میں تیر کر نہر عبور کرنے کے تصور سے دل لرز جاتا۔ پھر نہر عبور کرنے کے بعد گیلے کپڑے میرے لیے عذاب بن جاتے۔ میں نے اس غیبی امداد پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور پل پار کر لیا۔ پل سے اتر کر ایک کچے راستے کہیں جا رہا تھا، لیکن میں ایک بار پھر نہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس طرف کوئی سڑک نہیں تھی، البتہ درختوں کی قطار اس کنارے پر بھی نہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک مجھے دائیں طرف بہت دور کافی سارے برقی قمقمے بے ترتیبی سے روشن دکھائی دیے۔ وہ خاصے وسیع علاقے میں پھیلے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں رک گیا۔ وہ قمقمے یقیناً ایئر بیس کی مرکزی عمارت اور اس کے ارد گرد واقع دفاتر اور رہائشی عمارتوں کی موجودگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ ایئر بیس کا احاطہ کرنے والی 4 دیواری پر لگ بھگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے سے 24 واچ ٹاورز یعنی نگران چوکیاں دکھائی دے رہی تھیں، جن میں یقیناً مسلح گارڈز تعینات رہے ہوں گے۔ ان چوکیوں میں طاقتور سرچ لائٹس کی موجودگی بھی لازمی تھی، جو کسی بھی گڑبڑ کا شبہ ہونے پر چند لمحوں میں دور دور تک اجالا کر دیتی۔ تاہم اس وقت وہ سرچ لائٹس روشن نہیں تھیں۔ شاید ہندوستانی فضائیہ کے عہدیدار اس ایئر فورس بیس کے محفوظ محل وقوع کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کی طرف سے کچھ زیادہ فکر مند نہیں تھے، جبکہ بیرونی دیوار پر ایک سے دوسرے سرے تک قمقمے روشن نہ ہونے کا مطلب بھی ان لوگوں کی بے فکری ہی ہو سکتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت سازگار صورتحال تھی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ رب العزت مسلسل مجھ پر مہربانیاں ارزاں کر رہا ہے۔ ایئر بیس کا احاطہ کرنے والی 4 دیواری کا تاریک ہیولا مجھ سے لگ بھگ 1 فرلانگ کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ میری منزل نظروں کے سامنے تھی، تاہم میں نے جلد بازی کی بجائے رات مزید گہری ہونے کا انتظار مناسب سمجھا۔ کئی گھنٹے ایک گھنے درخت کے تاریک سائے میں پوشیدہ رہنے کے بعد میں نے وہ کینوس بیگ اٹھایا جس میں برنالہ قصبے سے خریدے ہوئے مخصوص اوزار موجود تھے، اور اوبڑ کھابڑ زرعی زمینوں میں سنبھل کر قدم اٹھاتا دور گہرے سائے کی طرح نظر آنے والی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں چاندنی مزید دھندلی ہو گئی تھی، جس سے مجھے پیش رفت میں تو مشکل آ رہی تھی، تاہم اس سے میرے دور سے دکھائی دینے کا خطرہ بھی کم ہو گیا۔ بالآخر جب میں حد بندی دیوار کے قریب پہنچا تو وہ مجھے اندازے سے زیادہ بلند نظر آئی۔ یہی نہیں، کم از کم 10 ہاتھ اونچی اس سپاٹ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی کئی بلند اونچی باڑ بھی موجود تھی۔ میری خیریت اسی میں تھی کہ میری نقل و حرکت ان کی نظروں میں نہ آتی، تاہم مجھے امید تھی کہ گارڈز اتنی سخت سردی میں رات گئے چوکسی سے پہرا دینے کی بجائے اپنے لحافوں میں دبکے ہوں گے۔ میں نے اپنی طرف سے اندازہ قائم کرتے ہوئے دیوار پر قائم 2 نگران چوکیوں کے عین درمیان میں دیوار پر قسمت آزمائی کا ارادہ کیا، لیکن سرسری طور پر جائزہ لیتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ناقابل تسخیر نظر آنے والی اس بلند و بالا دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اترنا خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
لیکن خوش قسمتی سے میں نے برنالے سے جو اوزار خریدے تھے ان میں سے کچھ مجھے ایئر بیس میں گھسنے کا ایک متبادل طریقہ آزمانے میں مدد فراہم کر سکتے تھے، جس میں محنت تو بلا شبہ بہت زیادہ تھی لیکن کامیابی کا قوی امکان موجود تھا۔ میں نے تھیلے سے ایک ہتھوڑا اور ایک بڑی چھینی نکالی اور چھینی کی دھار سے دیوار پر سطح زمین سے مناسب بلندی پر ایک لکیر کھینچی۔ نیم تاریکی میں سب کچھ اندازے سے ہی ممکن تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے چھینی لکیر پر جما کر اللہ سے مدد طلب کی اور چھینی کے چوڑے اور گول سرے پر ہتھوڑی سے ضرب لگائی، لیکن اندازہ درست نہ ہونے سے ہتھوڑا چھینی کے سرے سے اچھٹ کر میری کلائی سے ٹکرایا۔ وہ تو خیریت رہی کہ میں نے ضرب زیادہ زور سے نہیں لگائی تھی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ پہلی ہی کوشش میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کتنا کٹھن ہے، لیکن کوشش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، تاہم میرے پاس لامتناہی وقت نہیں تھا۔ روشنی پھیلنے کے بعد میں دیوار میں نقب لگانے کی کوشش جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں لگ بھگ اندازے سے چھینی کے سر پر ہتھوڑے مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ میرے ہتھوڑے کی ضربیں زیادہ تسلسل سے ہدف پر پڑنے لگیں اور دیوار کا پلستر پار کر کے چھینی کی دھار اندرونی اینٹوں تک پہنچنے لگی۔ میں نے ٹٹول کر اینٹوں کے جوڑ تلاش کیے اور پھر اینٹوں کو جوڑنے والے مسالے پر چوٹے لگانے لگا۔ ایک اینٹ کے چاروں طرف سے مسالہ ہٹانے کے بعد میں اس کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں کی اینٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد میں پہلی اینٹ کو ڈھیلا کر کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ارد گرد کی 6-7 اینٹیں نکالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اتنی اونچی دیوار اینٹوں کی کم از کم 3 تہوں پر مشتمل ہوگی، لیکن دیوار میرے اندازے سے 1 تہ زیادہ موٹی نکلی۔ اگر میرے لیے کام ادھورا چھوڑنے کی ذرا گنجائش ہوتی تو میں دوسری تہ کی اینٹیں نکالنے کے بعد ہی تھک کر بیٹھ جاتا، کیونکہ سخت سردی کے باوجود میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دائیں ہتھیلی پر کئی چھالے پڑنے کے بعد پھوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی ہتھوڑے سے چوٹ کھانے سے زخمی ہو چکی تھی اور کم از کم 2 انگلیوں کے ناخن اپنی جگہ چھوڑنے کے قریب تھے، لیکن میں نے سب تکلیفیں نظر انداز کر کے ساری توجہ کام پر مرکوز رکھی۔ حقیقتاً یہ کہ مجھے خود اپنی قوت برداشت اور جانفشانی پر حیرت ہو رہی تھی۔ البتہ اپنی ہمت یکجا کرنے کے لیے اس دوران میں اپنے مالک حقیقی کا ذکر مسلسل جاری رکھے ہوئے تھا۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ جب میرے ہتھوڑے کی ضربوں سے اینٹوں کی آخری تہ میں روشن دان بنا تو مجھے یہ مشقت اٹھاتے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ تاہم اس لمحے مجھے اپنی ابتر حالت کا ذرا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے جلدی ہاتھ چلایا اور دیوار میں اتنا چوڑا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ رینگ کر اندر داخل ہو سکوں۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن اندر گھسنے سے پہلے میں نے اپنے انسٹرکٹر محمود الرحمان کی اہم ہدایات فراموش نہ کی۔ ایسے کسی بھی حساس مقام پر تراندازی کرنے کے بعد سب سے بڑا خطرہ نگران کتوں سے ہوا کرتا ہے۔ ہم اگر کہیں چھپ کر سیکیورٹی گارڈز کی نظروں میں آنے سے بچ بھی جائیں تو انسان سے کم از کم 40 گنا حساس سونگھنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ذہین جانور بآسانی آپ کی موجودگی کا پتہ لگا لے گا۔ محمود الرحمان نے اس سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ سونگھنے کے معاملے میں انتہائی گہری حس رکھنے والے اس جانور سے اپنی بو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم پر کوئی انتہائی تیز خوشبو یا بدبو والا سیال وافر مقدار میں مل لیا جائے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک تیز اور چپتی ہوئی خوشبو والے تیل کے استعمال کی سفارش کی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ تیل کسی بھی جگہ بآسانی مل جاتا ہے اور اسے خریدنے والا کسی شک و شبے کا نشانہ بھی نہیں بنتا۔ میں برنالہ قصبے سے اس تیل کی پوری بوتل خرید لایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا جسم تیل میں لت پت ہو چکا تھا، جس کی خوشبو اتنی تیکھی تھی کہ نتنے باقی کوئی بھی بو سونگھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہاتھوں میں تیل لگنے سے مجھے چوٹوں میں درد کی شدت میں بھی واضح کمی محسوس ہوئی تھی اور خون رسنا بھی بند ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اللہ سے مدد مانگی اور ہتھوڑی اور چھینی ڈال کر تھیلے کو اندر پھینکا اور پھر جسم سکیڑ کر دیوار میں موجود خلا سے اندر داخل ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے لامتناہی وسعت والے احاطے میں رن وے کی دھندلی پٹی ایک سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایئر بیس کی درجنوں چھوٹی بڑی عمارات دائیں طرف کم از کم آدھا پونا میل کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی اور تیز روشنی والے برقی قمقموں والے کھمبے بھی انہی کے آس پاس نصب تھے جو اتنے فاصلے تک مناسب روشنی پہنچانے سے قاصر تھے۔ رن وے کے سرے پر ایک بڑا سا ٹرانسپورٹ طیارہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔
उसे कुछ ही फासले पर 2 भारी भरकम और 2 हल्के फुल्के टिड्डे जैसी शक्ल के हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता वहां मुझे कोई फाइटर जेट तैयारा दिखाई न दिया। मैं गहरी नजरों से एयरबेस के कोने कोने का जायजा ले रहा था। तभी मेरी नजरें अपने बाएं तरफ लगभग 1 फरलांग के फासले पर रनवे स्ट्रिप से जरा हटकर एक बुलंदोबाला मचान नुमा चारों तरफ चौड़ी खिड़कियों वाली इमारत दिखाई दी, जो बड़े बड़े आहनी गार्डर्स के सहारे जमीन से लगभग 150 फुट बुलंदी पर मौलक थी। उस एयर कंट्रोल टावर पर नजर पड़ते ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। उसके साथ ही हिचहान के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। अगर मैं किसी तरह इस टावर पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो पूरे एयरबेस का नक्शा हाथ की लकीरों की तरह मेरी नजरों के सामने होगा। चंद ही लम्हों में ये ख्याल मेरे दिल में पुख्ता इरादे की शक्ल इख्तियार कर गया। अगर मैं सुबह तक भटकता रहूं तो इस मीलों तवीलो अरीज एयरबेस का पूरी तरह जायजा लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इंतहाई कम वक्त में अपनी मतलूबा मालूमात इकट्ठी करने का इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इरादे की पुख्तगी अपनी जगह, लेकिन मेरे जहन ने तज्जिया करके बता दिया कि ऐसी कोशिश की नाकामी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं और इस नाकामी का सीधा सीधा मतलब मौत के मुंह में जाना है। यही नहीं, ऐसे में एक तरफ तो हकीकी मानों में मेरी जिंदगी दांव पर लगी होगी तो दूसरी तरफ मिशन भी नाकामी से दो चार हो जाएगा। क्या मैं इस कदर संगीन खतरा मोल लेने का मुतहम्मिल हो सकता हूँ? अगर मैं अपनी मौजूदा पेशरफ्त से फायदा उठाते हुए निस्बतन कम मालूमात भी अपने वतन पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं तो मिशन कामयाब कहलाएगा। लेकिन कंट्रोल टावर से एयरबेस के चप्पे चप्पे का जायजा लेने का तसव्वुर इतना पुरकशिश और सनसनीखेज था कि तमाम खतरात बेमानी महसूस हो रहे थे। मुझे लगा कि मैंने ये मौका गंवा दिया तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। थक हार कर मैंने इस मुहिम में दरपेश खतरात का तायुन करना चाहा। कंट्रोल टावर नजदीकी दीवारी निगरान चौकी से ज्यादा 100 गज के फासले पर वाक़ है और वहां तक पहुंचने वाली निस्बतन तेज रोशनी में मुझे बाआसानी देखा जा सकता है। अगर निगरान चौकी पर तायुनात कोई भी गार्ड उस तरफ देख रहा हो तो मेरा उसकी नजरों से बचना मुमकिन नहीं है। एक और संगीन खतरा यह है कि कंट्रोल टावर पर भी मुसल्ला गार्ड्स तायुनात हो सकते हैं। जरा सी भनक मिलते ही मुझे गोली से उड़ाया जा सकता है। उनके पास जदीद तरीन हथियार होंगे और मेरे पास महज कुछ औजार। बिलफर्ज अगर मेरे पास कोई आतिशी हथियार हो तब भी मेरी तरफ से पहली गोली चलते ही यहाँ कयामत बपा हो जाएगी और मेरी सारी कोशिश मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मसला ये था कि मेरी अक्ल के ये तमाम इंतबाह मेरे अंदरूनी जोशो जज्बे के सामने ठुस हो रहे थे। मेरा आमर मिजाज दिल अपने हुक्म पर अड़ा रहा कि मुझे ये काम करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने या दुश्मनों के खून की नदियां बहाना पड़े। खासे गौर खौज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं निगरान चौकी पर गार्ड्स की नजरों में आने का खतरा मोल लेकर कंट्रोल टावर की तरफ नहीं जा सकता। वो जरा सा शक होते ही चौकी पर नस्ब बड़ी बड़ी सर्च लाइटें रोशन करके मुझे बाआसानी गोलियों से छलनी कर डालेंगे। मुझे पहले उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये फैसला करते ही मैंने अपना कैनवस बैग उठाया और दीवार से चिपक कर उसके तारीक साए में बेआवाज कदमों से कंट्रोल टावर की करीबी निगरान चौकी की जाने बढ़ने लगा। मैं वक्फे वक्फे से रुक कर चौकी का जायजा भी लेता जा रहा था, लेकिन वहां मुझे एक लम्हे के लिए भी कोई हलचल दिखाई न दी। बिलाखिर मैं चौकी के ऐन नीचे पहुंच गया। लकड़ी के शहतीरों और लट्ठों को आपस में जोड़कर बनाए गए लगभग 12 फुट बुलंद ढांचे पर एक बड़े से चौबी कैबिन या खोखे की शक्ल की उस चौकी से एयरबेस के अंदर और बाहर की यकसा निगरानी की जा सकती होगी। लेकिन उस वक्त उसकी शीशा जड़ी खिड़कियों में कोई निगरान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खोखे तक पहुंचाने वाले लकड़ी के जीने पर पांव रखा तो उसने बेवक्त बेआराम किए जाने पर धीरे से चिरचिरा कर एहतजाज किया। मैंने झट से पांव पीछे करके ऊपर का जायजा लिया। किसी ने झांक कर न देखा तो मैं धीरे धीरे जीना चढ़ने लगा। शुक्र है जीने की खफगी इब्तिदाई सीढ़ियों तक महदूद रही। दरमियान में जीने ने एक प्लेटफॉर्म पर अपना रुख बदला और मजीद चंद सीढ़ियों के बाद चौकी के बंद दरवाजों के सामने मौजूद चंद फुट की हमवार 24 सतह पर पहुंच गया। ऐसा ही प्लेटफॉर्म चौकी के चारों तरफ मौजूद था। चौकी के अंदर कम रोशनी का एक बल्ब रोशन था, लेकिन एहतियात से अंदर झांकने पर मुझे अंदर कोई दिखाई न दिया। मैंने कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेना चाही, लेकिन अपना दिल धड़कने की सदा के अलावा कोई आवाज सुनाई न दी। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने धीरे से चौकी के दरवाजे को खींचकर पहले बाहर खोलने की कोशिश की और नाकाम होने पर अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मेरे लिए ये तवक्को के ऐन मुताबिक था, लेकिन उसके बावजूद मुझे मायूसी का एहसास हुआ। अब मुझे फैसला दरपेश था कि दरवाजा खुलवाने के लिए क्या तरकीब इस्तेमाल की जाए और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
दरवाजा खटखटाने का मतलब तो खुदकुशी होता। एक सूरत थी कि दरवाजे की अंदरूनी चटखनी या कुंडी तोड़ दी जाए, लेकिन ऐसा करने के दौरान होने वाला शोर गहरी नींद सोए गार्ड या गार्ड्स को भी जगा सकता था। तो फिर क्या किया जाए? खिड़की में से किसी का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश का भी यही अंजाम होता। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लिहाजा खतरा मोल लेना नागुज़ीर था, लेकिन मैंने कामयाबी की उम्मीद मौहूम होने के बावजूद किस्मत आजमाई के लिए हाथ के जोर से अपनी तरफ वाली बड़ी सी शीशा जड़ी खिड़की को एक तरफ खिसकाना चाहा। जोर लगाने के बावजूद खिड़की में कोई जुम्बिश न पाकर मुझे मायूसी हुई, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय मैंने बाहर खिड़कियों पर बारी बारी किस्मत आजमाई का फैसला किया। मैं तीन अतराफ की 6 खिड़कियां खिसकाने में नाकामी के बाद चौकी का पूरा चक्कर लगाते हुए 4 दीवारी की बैरूनी चौथी समत वाक़े खिड़कियों की तरफ पहुंचा और महज रस्मन पहली खिड़की धकेली। मेरा दिल खुशी से फड़क उठा। खिड़की में हल्की सी जुम्बिश हुई। मैंने धड़कनों को काबू में करते हुए खिड़की मजीद धकेली, हत्ता कि वो आधी खुल गई। मैंने अंदाजा लगाया कि इतनी जगह अंदर दाखिल होने के लिए काफी है। मैंने अपना कैनवस बैग प्लेटफॉर्म पर रखा और उसमें से अपनी पसंद के 2 हथियार यानी हथौड़ा और तार काटने वाली भारी भरकम कैंची निकाली और निहायत एहतियात से खिड़की की चौखट पर अपना दायां पांव रखा और जिस्म का तवाजुन बरकरार रखते हुए तिरछा होकर चौकी में दाखिल होना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म खिड़की के खला में फंस रहा था। लिहाजा मैंने कमर से जोर लगाकर खिड़की को धीरे धीरे मजीद खोला। इस दौरान मेरी नजरें चौकी के फर्श पर दराज 2 अफराद पर जमी हुई थीं। उनमें से एक ने रजाई ओढ़ रखी थी, जबकि दूसरा खाकी रंग के मोटे से कंबल में लिपटा हुआ था। मुझे दरवाजे के पास चौबी दीवार के साथ कोने में रखी एक छोटी सी मेज के सहारे एक राइफल खड़ी दिखाई दी। दूसरी राइफल शायद उन दोनों में कोई एक अपने पहलू में दुबकाए सो रहा था। मैंने कैबिन की अंदर की सूरत हाल से मुतमईन होकर पहले अपना दायां पांव अंदर लटकाया और फिर तिरछा होकर अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन जिस्म फंसने की वजह से मुझे खिड़की को कमर से धकेल कर मजीद खोलना पड़ा। अंदर पहुंचकर मैंने एक बार गौर से चौबी फर्श पर महवे ख्वाब दोनों अफराद को देखा और फिर तेजी से राइफल की तरफ लपका, लेकिन मेरी ये जल्दबाजी मुझे महंगी पड़ी। मैंने हथौड़ा और कैंची बाएं हाथ में इकट्ठी थाम रखी थी। मेरे तेजी से कदम उठाने पर झटका लगने से भारी भरकम कैंची मेरे हाथ से फिसलकर कंबल में लिपटे शख्स के जिस्म पर जा गिरी। अल्लाह जाने कैंची की नोक चुभी या वजनी धात टकराने का नतीजा था। कंबल में हलचल पैदा हुई और कंबल गुजी शख्स मुंह से बेमानी अल्फाज निकालता हुआ हड़बड़ा कर उठ बैठा। लगभग 40 साल के उस मजबूत बदन सिख फौजी को होश संभालने में चंद लम्हे लगे, लेकिन सूरत हाल भांपते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि मैं इस दौरान में झपट कर न सिर्फ राइफल अपने कब्जे में कर चुका था, बल्कि उसे कॉक करके गोली चलाने के लिए तैयार हो चुका था। राइफल की नाल का रुख सिर्फ चंद फुट के फासले से अपनी छाती की तरफ देखकर उसकी हैरत से फैली हुई आंखों में खौफ भी झलका। वो अपनी हिम्मत समेट कर कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने गर्दन को दाएं बाएं जुम्बिश देकर उसे जबान बंद रखने का इशारा किया। मेरा ख्याल है राइफल की आंख का हुक्म बेहतरीन तफहीम के साथ उस तक पहुंचा था, जिसकी तामील में उसने फौरन होंठ भींच लिए। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना है। मेरे फैसले तक पहुंचने के चंद लम्हों के दौरान उसने कनखियों से पहले कंबल पर पड़ी कैंची को और फिर अपने साथी की तरफ देखा, जो दिसंबर की बेरहम ठंड में राहत बख्श गरमाइश पहुंचाने वाली रजाई में इतनी गहरी नींद सो रहा था कि अच्छे खासे शोर के बावजूद उसकी नींद न टूटी। मेरे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं था। मैंने कहा, ओए एक कंबल कैंची उत्ते सट। मैंने धीमे लेकिन मुमकिन हद तक खूंखार लहजे में उसे हुक्म दिया, साथ ही मुतनब्बे करना भी जरूरी समझा। कोई होशियारी न दिखावी, पछतान दा मौका भी नहीं मिलना। उसने बिला चूं चरा मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने उसे कंबल एक तरफ सरका कर रजाई वाले शख्स से दूर सीने के बल चौबी फर्श पर लेटने को कहा। इस मर्तबा उसने कुछ हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन मैंने खूनी नजरों से घूरा तो वो चुपचाप औंधा लेट गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, मैं तेजी से आगे बढ़ा और राइफल के बट से उसकी खोपड़ी की पुश्त पर जरब लगाई। उसकी पेशानी खटाक से फर्श से टकराई और वो बाएं पहलू पर लुढ़क गया। उसकी खोपड़ी तड़कने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन मैं उसकी मौत का तायुन करने की बजाय तेजी से करीब ही पड़े शख्स की तरफ लपका और एक झटके से उसकी रजाई उलट दी और राइफल का बट एक बार फिर आजमाना चाहा, लेकिन फिर मैं रुक गया। रजाई हटने के बावजूद उसकी आंखें नहीं खुली और वो बदस्तूर खराटे भरता रहा। तभी मुझे उसकी मदहोश नींद का राज मालूम हो गया।
उसके सरहाने देसी शराब की खाली बोतलें उल्टी पड़ी हुई थीं। अभी घंटों तक उसके होश में आने का कोई खदशा नहीं था। ये देखकर मैंने उसकी खोपड़ी बजाने का इरादा तर्क कर दिया और एक बार फिर उसे रजाई से ढांप दिया। अलबत्ता मैंने उसकी बगल में दीवार के साथ पड़ी राइफल जरूर उठाकर मेज के किनारे खड़ी कर दी थी। उससे पहले मैं उसमें लगा 10 गोलियों वाला मैगजीन अलहदा करके अपनी जेब में डालना नहीं भूला था। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैंने राइफल शाने से लटकाकर इस बार तफसीलन कैबिन का जायजा लिया। तभी मेरी नजरें मेज की 2 बड़ी बड़ी दराजों पर मरकूज हो गईं। मैं वक्त जाया किए बगैर तेजी से आगे बढ़ा और पहली दराज खोली। मुझे उसमें से राइफल के कारतूसों का एक बक्स मिला। मैंने मुट्ठी भर भर कर खासी तादाद में कारतूस जेब में ठूस लिए। उसके बाद मैंने दूसरी दराज खींची। महदूद रोशनी के बावजूद अंदर मौजूद बड़ी सी दूरबीन पर नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशी से नाच उठा। इस सूरत हाल में इससे ज्यादा काम की चीज भला क्या हो सकती थी। मैंने धड़कते दिल के साथ आला दर्जे की वो दूरबीन निकाली और बड़े अत्सों पर चढ़े खोल हटाकर आंखों से लगाई। मेरी नजरों का हदफ एयरबेस का कंट्रोल टावर था। वो दूरबीन मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। यूं लगा जैसे खासी दूर वाक़े कंट्रोल टावर का शश पहलू कैबिन मेरी नजरों के ऐन सामने चंद फुट के फासले पर मौजूद हो। तारीकी के बावजूद मैं बासानी उसका जायजा ले सकता था। मुझे उसके बड़े से कैबिन के 6 अतराफ वाक़े बड़ी बड़ी शीशा जड़ी खिड़कियों में कोई रोशनी नजर नहीं आई। कैबिन के बैरूनी चौड़े प्लेटफॉर्म पर भी कम से कम 3 अतराफ तक तो कोई गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।